여러분, 오늘은 10장의 상극자 모먼트에 대한 것을 쌍점 모먼트 그리고 그 원자과 결합 이론, 원자 결합 궤도 함수의 혼성화 이 세 가지에 대해서 오늘 같이 공부를 해볼 것인데, 지난 시간에 우리가 공부했던 VSPR 모델 그 이론에 대해서 제가 재밌다기보다 아주 유용한 유튜브 자료를 하나를 찾았어요. 물론 영어로 진행되는데 한국에는 마땅하게 이렇게 예쁘게 그래픽을 만든 어떤 그런 영상 자료가 없어가지고 할 수 없이 영문으로 되어 있는 자료를 여러분들에게 보여줘야 되는데요. 아마 여러분들께서 천천히 보시면 지난 시간에 공부했던 것이 몇 가지가 전반적으로 여러분들이 그 이해가 뭐 처음에는 좀 힘들지라도 한두 번 정도 보게 되면 지난번에 공부한 거와 대부분이 다 매치가 되는 어떤 서로가 다 그 관계가 있는 그런 내용들이기 때문에 아마 그림만 보더라도 이해가 충분히 될 것 같고, 또한 영어 공부도 이 기회에 조금 하시면 좋지 않을까 싶습니다. 그 유튜브에 좀 천천히 이 자막이 나오는 설정도 있고, 또 천천히 이 코멘팅이 되는 그런 그런 기능이 있어요, 여러분. 그래서 그쪽 한번 그 기능을 이용해서 한 두세 번 정도 보시게 되면 지난 시간에 공부했던 VSPR에 대한 것을 공부를 좀 영상 자료를 일단 먼저 조금 간단합니다. 한 7분 정도 되는 건데 한번 보시고 오늘 공부할 그 내용에 대해서 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 여기 지금 PDF로 되어 있어서 일단은 여기 들어가서 봅시다. Valence shell electron pair repulsion theory. Let's begin. Have you seen a balloon vendor at his art? He blows up a few balloons, ties them together, gives a twist here and a twist there, and a beautiful shape emerges. Similarly, nature's building blocks, the atoms, combine chemically in a variety of permutations to form molecules with diverse shapes. The three-dimensional arrangement of atoms in a molecule is referred to as its molecular geometry. Many properties of a substance can be attributed to its molecular geometry. Can the molecular geometry of a molecule be predicted? Yes, the molecular geometry of a molecule can be predicted with the help of the valence shell electron pair repulsion theory, or VSEPR theory. What is valence shell electron pair repulsion theory? How does it help to predict the shapes of molecules? Come, let's learn about the VSEPR theory in this module. What you will learn. At the end of this module, you will be able to describe the concept of the valence shell electron pair repulsion theory. Apply the VSEPR theory to predict the shapes of molecules. VSEPR theory, predicting the shapes of molecules. Electrons are the negatively charged particles of an atom. Electrons that can take part in chemical bonding are known as valence electrons. These are found in valence shells, which are the outermost shells of atoms. A chemical bond involves either the transfer or sharing of valence electrons between atoms. The sharing of valence electrons between atoms in a molecule can be represented by Lewis dot structures. A Lewis structure or Lewis dot diagram is a type of shorthand notation which depicts the distribution of valence electrons in molecules. It shows the number of valence electron pairs in each individual atom, including the bonding electron pairs and the non-bonding electron pairs, also known as lone pairs, that may exist in the molecule. Sharing of electrons between atoms gives rise to covalent compounds. Molecules of covalent compounds come in many shapes and sizes. The shape of a molecule can be
using the valence shell electron pair repulsion VSEPR theory. The VSEPR theory assumes that the arrangement of valence electron pairs around the central atom in a molecule determines its molecular geometry, that is, the molecular shape. How do we use the valence shell electron pair repulsion theory to predict the shapes of molecules? To understand this, let us first consider the assumptions made by the VSEPR theory. 1. Valence electron pairs in an atom repel each other. 2. Valence shell electron pairs therefore arrange themselves around the central atom in such a way that there is minimum repulsion between them. This happens when they are as far apart as possible. For example, if there are two electron pairs or electron groups, then these adopt a configuration where the electron pairs are at an angle of 180 degrees, as in beryllium hydride and carbon dioxide. 3. It is this definite arrangement of electron pairs that gives the molecule its distinct shape and geometry. In other words, molecular geometry depends on the electron pair geometry. 4. A non-bonding electron pair or lone pair exerts greater repulsion than a bonded pair. So, lone pair repulsion is greater than lone pair bonded pair repulsion, which is greater than bonded pair repulsion. 5. For the purpose of determining electron geometry, the two pairs of electrons of a double bond and the three pairs of a triple bond are treated as one pair. Let's take a look at the possible geometrical shapes that arise when there are different numbers of bonding and non-bonding pairs of electrons surrounding an atom. When there are two electron pairs, the possible molecular geometry is linear. When there are three electron pairs, the possible molecular geometries are trigonal, planar, or bent. When there are four electron pairs, the possible molecular geometries are tetrahedral, trigonal, pyramidal, or bent. When there are five electron pairs, the possible molecular geometries are trigonal, bipyramidal, seesaw, T-shaped, or linear. When there are six electron pairs, the possible molecular geometries are octahedral, square pyramidal, or square planar. Shown here is a chart which depicts the possible VSEPR molecular geometries. Take a look at it again. VSEPR strategy. Let us now use the VSEPR strategy to predict the shape of a water molecule. First, draw the Lewis structure of the water molecule. Count the total number of electron pairs around the central atom, oxygen, in the molecule. Determine the number of bonding electron pairs and non-bonding electron pairs, or lone pairs. A water molecule has two bonding and two non-bonding electron pairs surrounding the central atom, making a total of 4 electron pairs. The most stable spatial arrangement of the valence electrons is one in which the mutual repulsions are minimum. Remember that if there are 4 electron pairs around the central atom, the electron pairs experience least repulsion when the arrangement is tetrahedral. So, arrange the 4 electron pairs around the oxygen atom in a tetrahedral configuration. However, this is not the final structure, as the electron pairs are not similar. The effect of the lone pairs has to be brought into the picture. The presence of the lone pairs distorts the shape. The lone pairs exert greater repulsion on the bonded pairs, resulting in the bonded pairs being pushed closer to each other. Next, determine the molecular geometry. To do this, only the atoms need to be considered. So, ignore the lone pairs and look only at the arrangement of the atoms. We observe that the atoms are arranged in a bent or V shape. Alternatively, once the numbers of bonded and lone pairs have been determined from the Lewis structure, the shape is identified using the VSEPR molecular geometry table.
여러분, VSPR에 관련된 영상 자료를 방금 보셨는데요. 이게 보시다시피 매우 잘 정리가 되어 가지고 편집이 된 영상 자료입니다. 이 VSPR이라는 이 이론을 여러분들이 좀 이제 좀 어느 정도 몇 번 들으니까 조금 익숙하기보다는 이제 좀 친숙해지려는 그런 느낌이 올 수도 있는데요. 기본적으로 여러분 상상을 어떻게 하시냐면, 모든 원자에는 양성자도 있고 핵이 있고, 중성자와 양성자로 되어 있는, 그럼 전자가 있죠. 그러면 그 사이에 양성자와 전자 사이에는 어떤 힘이 존재해요. 서로 땡기고 적당하게 땡기는 힘이 존재하죠. 그리고 이 한 원자가 두 개의 원자를 만날 때 그 또 하나의 원자도 똑같은 그런 힘을 서로 형성하고 있어요. 그러면 이 두 개의 원자가 이렇게 하나의 분자화 될 때, 만들어질 때, 그러면은 어떤 힘이, 두 가지 힘이 존재가 되는데, 하나는 핵에서 땡기는 힘과, 그리고 전자들끼리 부딪히는, 리펄션하는, 반발하는 힘이 존재를 해요. 이 힘의 어떤 구성, 즉 원자의 수와 종류와 그런 거에 따라서 그 힘의 변화가 있고, 그래서 분자화 되는 데 있어서의 새로운 어떤 독특한 그만의 지오메트릭 또는 세이프, 크기와 행태를 가지게 된다는 것이 이 이론의 전체적인 의미일 거예요. 그리고 거기에 대한 몇 가지, 여러 가지 가정 한 5가지를 뭐 1차 결합보다 3차 결합이 더 짧다든지, 아니면은 고립 전자쌍과, 그러니까 전자쌍은 두 가지로 형성되죠. 하나는 고립 전자쌍이고 또 하나는 결합에 사용된 전자쌍. 이 두 가지의 또 어떤 조화에 의해서, 힘의 조화에 의해서 어떤 새로운 형태의 몰레큘러 지오메트릭을, 분자 구조를 가질 수 있다. 뭐 이런 이야기가 여러분들이 본 전반적인 그 VSPR에 관한 이 내용입니다. 여러분들께서 이제 좀 더 여기 좀 더 전문적으로 이제 그 일반화에 대해서 난 좀 더 잘해보겠다면, 이제 그 표 있잖아요. 10-1인가 2하고 10- 그 테이블 있잖아요. 우리 여기서도 봤다시피 10-1하고 10-2에 대해서 좀 더 공부를 하시면, 그리고 좀 더 반복해서 암기를 좀 해주신다면, 아마 여러모로 다음에 여러분들께서 전공을 해 나가는 데 있어서 굉장히 도움이 많이 될 겁니다. 왜냐면은 이 분자의, 이미 우리가 공부했다시피 이런 분자의 크기와 어떤 기하 구조가 이 모든 뭐 멜팅 포인트라든지 모든 물리적 성질이나 또는 화학적 성질에 매우 깊이 관여하기 때문입니다. 자, 오늘은 삼극자 모먼트에 대해서 이야기를 할 것인데요. 자, 우리 오늘 방금 전에 내가 말했다시피 어떤 그런 반발력과 그 땡기는 인력이 있다고 했죠. 두 가지의 그 원자가 하나의 분자 또는 하나의 원자가 분자할 경우에도 마찬가지입니다. 그럴 때 또 한 가지 더 관련하는 힘이 있어요. 그게 전하입니다. 전하인데, 그것을 우리가 다른 말로 이제 삼극자 모멘트라고 하는데요. 삼극자 모멘트는 데이바이라고 델타 뮤로 해서 이 델타 부분을 부분 전하라고 하는데요. 다이폴 모멘트라고 합니다. 영어로는. 그래서 이 계산은 어떻게 하냐면은, 전하랑과 전하 사이에, 저 두 개의 원자 사이에 있는 거리의 곱을 합친 것이 이렇게 삼극자 모멘트, 즉 디바이 값이 되겠습니다. 그럼 예를 들어서 가장 가까운 플러스소에 대해서 한번 봅시다. 전기염수도가 상당히 큰 하나의 분자죠. 그죠? 전기염수도가 큰 원자끼리 만난 결합의 형태죠. 그죠?
이럴 때 이제 루이스 구조를 제일 먼저 그리는데 이렇게 그릴 수가 있겠습니다. 그죠? 루이스 구조를 그리고 난 다음에 여기에 방향을 표시하는 건 여러분 잘 이미 지난시간에 했다시피 전자의 밀도가 어느 쪽으로 많이 치우쳐져 있느냐, 그거는 이제 전기 음성도에서 결정이 나는 거죠. 그래서 이제 이렇게 표현을 할 수 있는 거고요. 여기에 이제 삼극자 모멘트를 이야기를 하는데, 이 삼극자 모멘트에서 이 디바이는 실제로 이제 크기만 의미하지 뭐 마이너스 쪽이냐 플러스 쪽이냐 아니고 어느 쪽으로 어느 정도 많이 가가 있냐는 그 크기 삼극자 모멘트 모멘트 값을 나타내기 때문에 항상 양의 값이 될 수밖에 없고요. 그리고 하나의 예로서 이제 보통 이 다른 원소들이 모여서 이연자 분자를 만들 때에는 대부분이 이러한 전하의 차이를 가지는, 즉 부분 전하의 차이, 다른 부분 전하를 가지기 때문에 일단 우리가 극성 분자라고 이야기를 할 수 있겠습니다. 하지만 대부분 같은 원자끼리, 즉 수소나 산소나 플로라 같은 이런 플로리 같은 경우에는 주로 똑같이 이렇게 쉐어하는 갱량 공유결합의 형태를 띠기 때문에 대부분 비극성이라고 우리가 정리를 할 수는 있겠지만, 또 하나가 여기에서 이제 삼극자 모멘트라는 개념이 들어오면 이제 조금 또 다른 경우가 있고 그런 경우를 대해서 지금 공부를 해보도록 하겠습니다. 1 디바인의 3.36 곱하기 10의 마이너스 3 콜롬미터인데요. 뭐 그렇다고 알고 계시면 될 거고요. 이제 이 디바이가 몇 디바인에 따라서 이제 뭐라고 이야기 될까요? 이제 크기도 이야기를 될 수 있고 행태도 이야기 될 수 있겠죠. 자, 한번 봅시다. 그러니까 VSPR의 이론만 관련된 것이 아니고 여기에 또 삼극자 모멘트라는 것이 또 관련이 된다는 이야기입니다. 그러면 극성 분자의 일반적인 것은 뭐냐면, 가장 여러분들이 이해를 쉽게 하기 위해서 미안합니다. 어떤 분자는 분명하게 플러스 전하와 마이너스 전하를 가지고 있을 거예요. 그런데 우리가 이걸 가지고 있느냐 없느냐는 걸 우리가 실험적으로도 알 수 있는 것이, 실험실에서 양 사이드에 이게 보시다시피 이렇게 전기장을 걸어줍니다. 전기장을 걸어주면 극성을 가지고 있는 분자들은 마이너스 쪽은 플러스 쪽으로 가죠. 자세히 보시면, 그죠? 마이너스 쪽은 플러스 쪽으로 가고, 플러스, 즉, 포지티브한 쪽은 네거티브 쪽으로 가죠. 즉, 이러한 식으로 했고, 이런 식으로 있던 분자들이 행동을 하는 거. 즉, 이것이 극성 분자들의 행동이라 할 수 있겠고요. 비극성 분자는 이제 전기장 이렇게 해도 그냥 똑같이 저 안에서 혼란 상태로, 그 안에서 존재할 수밖에 없습니다. 어떤 한 시스템 안에서. 자, 그러면 비극성 분자와 극성 분자는 그런데 이러한 형태를 가지고 이러한 성질을 가지고 있는데, 3개 이상의 원자의 분자는 결합극성과 분자 기호에 따라서 삼극자 모멘트를 가지기는 합니다. 가지는데도 불구하고 아닐 수도 있어요. 즉 삼극자 모멘트를 다르게 가지거나 또는 안 가질 수가 있어요. 그래서 이거 보면은 극성 분자가 항상 삼극자 모멘트를 가지는 것은 아니다. 그 이유를 우리가 이 벡터랑에서 한번 찾아보겠습니다. 또는 또는 어떤 분자 기하적 구조에 대해서 분자 기하 구조에 대해서 통해서 우리가 알아보도록 하겠습니다. 이 같은 CO2인데요. CO2가 선행분자의 대표적인, 우리 표-1, 2를 보면 10- 그걸 보면 이런 게 나와 있는데요. 즉 삼극자 모멘트가 이 같은 경우는 양쪽에 아주 평행하게 유지가 될 수 있습니다. 땡기는 상이 이 화살표로 보시면, 그죠? 그런데 이게 말굽 형태로도 가능한데, 그러려면 이제 이 말굽 형태를 이게 굽어졌다, 말굽 형태로 굽어졌다, 벤트된 상태다고 했을 때는 뭔가의 방향 구조에 따라서 삼극자 모멘트를 가질 수 있지만,
실제 실험을 통해서 우리가 발견한 것으로서는 상극적 모멘트가 없더라. 따라서 CO2는 선행 분자다 라고 우리가 결정을 지을 수가 있었습니다. 그러면 이런 다원자 분자 같은 경우를 한번 봅시다. 즉 NH3 같은 경우와 NF3 같은 경우 한번 봅시다. 똑같이 질소 N이 있는데 이 NH3 같은 경우에는 수소가 N 질소 쪽으로 다 땡기가고 있죠. 그죠? 전자 밀도가. 그죠? 그래서 상당히 상극적 모멘트가 큽니다. 다 N 쪽에 확 땡겼어. 그래서 벡터랑인데 이 벡터랑은 크기와 방향을 이야기하는 거예요. 따라서 이런 크기가 결과적으로 상극적 모멘트 1.46 dBi 정도 되는데 저 고립 전자상으로 더 가는 거죠. 그런데 이 똑같은 N이 NF를 만났을 때 플러를 쳤을 때는 F가 더 전기음수도가 크잖아요. 즉 N으로 더 땡겨 갑니다. 전자들을. 그런 상황입니다. 그죠? 자, 이런 상태에서는 고립 전자상으로 가려고 하는 힘이 이쪽으로 플로 쪽으로 가려고 하는 힘의 상쇄가 되기 때문에 상극적 모멘트가 적어요. 한쪽에 뭉치는 것보다 이렇게 흩어지는 것이 작아요. 상극적 모멘트가. 저 0.24 dBi. 즉, 이 의미는, 그럼 상극적 모멘트가 1.46D이고 2.46D는 무슨 의미냐 하면, 고립 전자쌍에 더 많이 기여를 한다. 뭐가? 상극적 모멘트 값이 더 클 때. 이렇게 의미를 해석을 하시면 되겠습니다. 즉, 총체적으로 우리가 결론을 내린다면, 이 전자 밀도가 훨씬 더 강범위하게, 행성이 될 수 있다. 즉, 이러한 NF3 같은 경우에는, 전자 NF를 더 강범위하게, 왜? 더 많이, 더 적게, 외부 고립 전자상들이 더 자유롭게 행동할 수 있기 때문입니다. 자, 그러면 여기서 이제 비극성 분자와 극성 분자의 이제 몇 가지 대표적인 예를 여기 나와 있는데요. 똑같은 분자 구조를 가졌다, 분자식을 가졌다 하더라도 분자 구조가 이렇게 틀려버리는, 즉 시스 형태와 트랜스 형태에 있는 경우, 즉 다이클로로 에틸렌 같은 경우를 한번 보겠습니다. 이 같은 경우에는 상극적 모멘트가 1.89가 되고 한쪽은 상체가 더 제로입니다. 없습니다. 즉 비극성이죠. 이 같은 경우에는 한번 보시면 이렇게 C 쪽으로 당깁니다. 그죠? 그리고 CL 쪽, C보다는 또 CL이 크니까 CL 쪽으로 당기죠. 자, 결과적으로 이러한 것은 결합 모멘트가 서로 생성되지 못하는 상태, 즉 한쪽으로 다 치우치는 상태라서 결과적으로 극성이 되게 되는 상황이고요. 트랜스 같은 경우는 아주 평행되게 서로 간에 힘이 상쇄가 되는 형태입니다. 즉 시스와 트랜스 형태는 똑같은 분자 구조를 분자식을 가진다 하더라도 구조 때문에, 이런 분자 기하 구조 때문에 극성이나 비극성으로 나누어질 수 있다라는 이야기고요. 단순하게 BRCR 같은 경우는 이쪽 같은 이연자 분자 같은 경우에는 이렇게 전자밀도가 CL 쪽으로 이동한다라는 것을 의미 보여주고 있는 거고요. 이 같은 경우에도 전자밀도가 대칭중으로 분배가 되어서 아주 극성이 아니고 비극성 분자로 이야기가 될 수 있겠다. 그런 이야기가 될 수 있겠습니다. 자, 여기서 보면 표 10-3은 기하 구조에 따라서 상극자 모멘트 값이 있다는 것을 각각의 이런 분자들이 이런 행태에 따라서 상극자 모멘트를 가지는데, 나중에 한번 문제풀이 하나 해보고 오늘 수업을 마치도록 하겠습니다만은, 아무튼 이런 기하 구조와 상극자 모멘트는 관련성이 있더라. 뭐 어떤 것의 분자들에 대해서 대표적인 거 몇 가지 여기 나와 있습니다. 자, 그러면 각 분자가 상극자 모멘트를 갖는지 예측할 수 되어 있잖아요. 자, BRCL 같은 경우, BF3 같은 경우 상극백면, 이렇게 여러분들께 일단 이런 문제를 풀게 되면은 여러분들의 기본 자료는 제공을 할 것입니다. 그래서 너무 걱정하지 마시고, 자, 분자의 상극자 모멘트는 참여하고 있는 원소들의 전기 음성도 차이와 기하 구조 모두에 의존합니다. 자, 전기 음성도와 첫 번째 전기 음성도가 어느 쪽이 크지, 어느 놈이 더 크지, 그 차이와, 그리고 기하 구조가 선행인가
뭐 삼연체인가 이런 걸 이제 두 가지를 여러분이 찾아내야 됩니다. 그러니까 어느 건 이제 어느 것이 전기음수가 큰 건 알고는 있어야 되겠죠. 그 기하 구조 같은 경우에는 우리가 아마 테이블을 아마 주게 될 거예요. 만약 문제를 낸다면. 그리고 문제가 분자가 극성 결합을 가지고 있으나 결합된 원자가 다른 전기음수도를 가진다. 그리고 높은 높은 대칭적 기하 구조를 가지면은 삼극자 모멘트를 가지지 않는다. 자, 이 정도는 여러분이 아주 기억을 해 주셔야 되겠습니다. 이렇게 삼극자 모멘트를 할 때. 자, 영어 불어민 같은 경우는 이연자 분자이기 때문에 스냉 구조를 가지고 있다. 염소는 불어민보다 전기음수도가 더 크다. 자, 이런 거 다 책이 참조할 수 있습니다. 그리고 따라서 BRCL은 음전화 끝에 염소를 갖는 극성 분자. 이렇게 따라서 이 분자는 상극 모멘트를 가진다. 사실상 다른 음소를 가지고 있는 모든 이연자 분자는 상극자 모멘트를 가진다고. 자, 이 공부도 하시면서 한 문제를 풀어보세요. 자, 두 번째는 플로리는 붕소보다 전기음수도가 커서 BF3 3플로리나 붕소에서 각 BF 결합은 극성이고 세 결합 모멘트는 같다. 결합 모멘트는 같다. 그러나 상계 백면행의 대칭은 세 결합 모멘트는 정확히 서로 상쇄가 되어버린다. 결과적으로 BF3는 상극자 모멘트가 없으며 비극성 분자이다. 그러니까 결과적으로 양쪽 골고루 땡기기 때문에 서로 힘이 상쇄가 되기 때문에 비극성 분자가 되겠습니다. 자, CH2CL2 같은 이마 엑지겐 같은 루이스의 구조는 이와 같다. 그러니까 여러분들이 이런 거 한번 거조수로 그릴 수 있으면 아주 좋죠. 무조건 그 루이스 구조를 우리 볼 때 중심원자 갖다 놓고 옆에 갖다 놓는다 했죠. 그 옆으로 다 올린다고 했죠. 그 주위원자. 요 정도는 그릴 수가 있어야 되겠고요. 그 다음에 이 분자는 전체적으로 삼연체 구조를 갖는다는 점에서 메탄과 비슷하다, 유사하다. 그러나 모든 결합이 동일하지 않잖아요. 그죠? H가 두 개 있지만 Cl도 두 개 다 틀리잖아요. H와 Cl이 또 서로 땡기는 뭔가 힘이 있겠죠. 그래서 이 꼭 H와 C만 당기는 것이 아니라 여기도 당기는 힘이 있겠죠. 그래서 이러한 HCH, HCl, CL, CCl 결합각 각각 틀릴 수밖에 없겠죠. 이러한 결합각은 109.5도에 가깝지만 같지는 절대 않다. 따라서 염소가 탄소보다 전기 염성도가 더 크며 탄소는 수소보다 더 크므로 결합 모멘트는 상쇄되지 않고 분자는 삼극자 모멘트를 가진다. 따라서 이 그림이 잘 나와 있어요. 따라서 CH2 뉴마에틸렌은 극성 분자이다. 이렇게 이야기를 할 수 있겠습니다. 자, 10-3의 원자과 결합 이론인데요. 이게 또 하나의 이제 여러분들 이제 머리가 좀 복잡해질 것 같기도 한데 VSPR 그 상극자 모멘트 그 다음에 이제 원자과 결합 요 또한 이 원자의 결합 화학 결합에 있어서 관리가 되는 건데 여러분 그냥 이 결합은요 원자과 결합이라고 최고 바깥에 존재하는 전자들의 공유 결합의 행성 그리고 결합의 행성과 그리고 그 구조를 설명하는데 이용될 수 있다. 이 이론은 그냥 아마 또 아주 색다른 이론은 아니고요. 그냥 여러분이 지금 이제 공부하고 있던 것에 약간만 응용을 해주시면 됩니다. 자, 분자 안에서는 전자가 각 원자의 전자 궤도 함수를 차지하고 있다고 가정한다. 여러분, 원자에서 분자가 되는 건 확실하죠, 그죠? 그러면 다시 말해서 모레큘러 오비탈이라 해서 원자 궤도 분명히 궤도 함수가 원자의 궤도 함수가 있잖아요. S, P, D, F 이렇게 나오잖아요, 그죠? 그런 궤도 함수로부터 그 궤도 함수가 형성이 돼갖고 두 가지가 합쳐서 분자가 만들어지면 분자 또한 궤도 함수를 형성한다고 이렇게 심플하게 생각하시면 됩니다. 그래서 분자의 결합 양상을 완벽하게 이해하지 못해도 분자의 특성을 이해하는 데는 기여할 수 있기에 이러한 이론에 대해서 조금 우리가 알아볼 필요가 있다. 그런 이야기입니다. 자, 그러면 가장 간단한 예로 수소를 우리 두고서 이야기를 해볼게요. 수소 같은 경우에 이제 두 개가 이렇게 아주 어느 특정한 위치에서 어떤 에너지를 형성하면서 둘이가 H2를 형성해요. 그렇지만 이때는 가장 안정한 상태예요.
최소의 에너지만 필요합니다. 왜? 서로 간에 싸움할 필요가 없어요. 서로 간 힘겨루기 할 필요 없어요. 둘이가 이렇게 딱 안정되게 있었어요. 그런데 어떤 밖에서 이간질을 하는 어떤 다른 것이 와서 둘이를 성질나게 만들어요. 덜뜨게 만들죠. 흥분하게 만들죠. 그래서 이렇게 갈라집니다. 자, 이렇게 갈라져서 서로 간에 이제 반발력이 생겨서 이런 상태는 에너지가 이만큼의 에너지가 이놈들을 이렇게 떨어지게 하는 데는 인력이 우세하고 있다가 이렇게 반발력을 하는 때는 이런 포텐셜 에너지의 변화가 있더라라는 것을 발견을 했는데요. 그것은 결과적으로 결합 길이가 포텐셜 에너지하고도 관계가 많이 있더라는 이야기죠. 그래서 이 아주 최소한의 가장 쉬운 1S 궤도 함수 가지고 여러분들에게 설명을 드린 거예요. 자, 그러면 또다시 한번 더 설명을 이제 약간 일체적으로 설명해 볼게요. 두 수소 원자가 접근함에 따라 전자 밀도는 증가하겠죠. 여러분, 지금 현재 상에서는 있잖아요. 너무 단순하게 하나와 하나라고 생각하시면 안 되고요. 아보가드로 수만큼의 그만큼의 어떤 전자들이 지금 가까이 붙였다가 떨어졌다 하는 상이라고 봐야 됩니다. 두 개의 수소 원자가 서로 접근함에 따라 우리 아주 쉽게 설명해놨으니 적어놨으니 한번 보세요. 그들의 수소는 1에서밖에 없죠. 궤도함수가 상호작용을 시작하여 각 전자는 다른 양성자의 끌림을 느끼기 시작한다. 요게 뭐냐면요, 나하고 같이 놀던 전자 하나가 다른 수소 원자가 가까이 오음에 따라 그쪽에 있는 핵하고 양성자하고 뭔가 느낌이 오고 가고 하는 거예요. 거기에서 어떤 또 끌림이 있는 거예요. 그래서 그러한 상태를 이야기하는 겁니다. 자, 여기서 이 전자들 여기 빨간 부분 보이죠? 이 부분도 여기서 전자들이 막 모여요. 이제 마구마구 모여요. 왜? 이쪽에 있는 전자들은 여기에 있는 핵에 관심을 가지고 싶고, 여기에 있는 전자들은 여기에 있는 핵에 관심을 가지고 싶고, 즉 점차적으로 두 핵 사이의 지역에는 전자 밀도가 증가한다. 즉 전자들이 많아지니까 밀도가 증가할 수밖에 없겠죠. 빨간색입니다. 여기에서 가장 궁극적으로 안정한 이런 H2 분자를 행성할 때에는 거리를 재보니까 74 피코미터더라 이겁니다. 그리고 여러분, 이거의 반대적으로 우리 설명을 한 건데, 이러한 관계가 있더라는 걸 여러분이 지금 잘 한번 봐주시길 바랍니다. 자, 드디어 이제 혼성화에 대해서 이야기를 해볼 겁니다. 혼성화는요, 영어로 하이브리드제이션이라고 합니다. 제이션인데 좀 잘못 적은 것 같기도 합니다. 데이션이라도 할 수도 있겠다. 그러니까 하이브리드 자동차 나오잖아요. 하이브리드 자동차가 뭐죠? 여러분, 두 가지 합친 거죠. 기름하고 전기하고 같이 써서 자동차가 굴러가는 거죠. 뭔가 두 개가 합친 거다, 그죠? 하이브리드, 혼성화, 한국말로 혼성화, 뭔가 합쳐진 거다, 그죠? 자, 어떻게 합쳐졌는가? 원자에서 이 궤도 함수들은 어떻게 합쳐지는가? 그래서 어떻게 결합에 관여하는가에 대해서 세 가지 형태를 일단은 저기서는 많이 중심적으로 기술을 해놨습니다. 자, sp3 혼성화라는 게 있대요. sp3 하이브리제이션이라고 CH4 메탄 분자의 경우로 봅시다. 자, 탄소 C는 수소 두 개와 결합 가능 바닥 상태에서 즉 CH2를 행성하고 그러나 매우 불안정한 상태이다. 가보니까 여러분, 내가 큰 실수했는데 전체 화면 모드로 가야 되는데, 그죠? 자, 행성 그러나 매우 불안정한 상태. 즉 C가 4개의 팔을 가지고 있는 거로 우리가 하는데, 실질적으로는 ES, 자, 그럼 자세하게 왜 4개를 가지는지 자세하게 안쪽을 한번 봅시다. 가장 최저의 차원인 이 궤도함수, 원자의 궤도함수에서 우리가 한 분석을 해봅시다. 그러면 최종 이 궤도함수는 ES2P로만 우리가 이렇게 그릴 수가 있죠. ES 채우고 그 다음에 EP, 그죠? 그런데
이 두 개가 이제 홀 전자예요. 우리가 머리 말해서 두 개가 홀 전자를 해가지고 반응에 관련할 수 있는 전자들인데요. 즉 결합에 결합이나 반응이나 그 비슷한 말이라고 봅시다. 여기에 어떤 에너지가 투입이 살펴 들어옵니다. 왜? 이 상태가 불안정 상태거든요. 왜냐면 이 예수도 불안정하고 이 P도 불안정한 상태. 자, 아주 바닥한 상태라고 볼 수는 없어요. 그래서 에너지를 이제 반응을 이렇게 이 상태에서 뭔가 반응을 딱 주면 뭔가 에너지를 주면 이런 식으로 됩니다. 이런 식으로 돼요. 이 S 있는 것이 여기 가서 하나 채워줍니다. 이 궤도 함수를. 자, 조금씩 이제 반응에 이제 관련할 직전입니다. 자, 이 상태에서 최종적으로 더 에너지가 가게 되면 이제 sp3 궤도 함수 여기에 있는 것이 요놈하고 겹쳐져요. 이 S하고 P 궤도가 겹쳐진다니까요. 즉 혼성이 되어서 그럼 이 P에 있는 세 개의 전자와 S에 있는 하나의 전자가 즉 sp3 궤도 함수를 행성하여 4개의 홀 전자가 만들어져서 이 4개의 홀 전자가 결합 반응에 관련한다. 하면 이런 이야기입니다. 같은 원자의 둘 또는 그 이상의 동등하지 않은 궤도 함수가 결합하여 공유결합이죠. 이게 행성할 때 얻어지는 원자 궤도의 함수의 가설적 혼성 궤도 함수를 사용하는 경우다. 그냥 좀 어렵게 적혀져 있는데 실제로 가장 이상적으로 적혀 있지만 좀 그냥 제가 방금 설명한 거대로 그냥 기억하시면 더 쉽겠습니다. 여러분들 좀 읽어보면 좀 더 여러분들이 나중에 좀 많이 공부를 하시다 보면 이 이상 더 쉽게 쓸 수는 없겠군 이렇게 생각이 들 수도 있겠습니다. 자, 탄소 sp3 혼성 궤도 함수와 수소 1s 궤도 함수에서 이러한 해수에서 궤도 함수 의 4개의 결합을 형성하는데 즉 이 S 이거는 여기 이 수소에서 나와 있는 거하고 여기 탄소에 있는 거하고 이렇게 겹쳐집니다. 이렇게 잘 보세요. 여기에 전자들 두 개가 합쳐진 거예요. 그래서 이 수소에 있는 H1S와 여기에 있는 홀전자로 만들어져가지고 에너지 덜때가 있는 탄소에 있는 전자 하나와 그래서 이러한 메탄을 행성하는 어떤 그런 상황입니다. 그래서 메탄은 이런 sp3 결합을 하고요. 혼성화를 하고 이러한 이제 궤도 함성에는 방향이 여러분 한쪽 방향만 있는 게 아니죠. 우리가 상상할 수 있는 이 방향 혼성 궤도 함수를 이런 식으로 나타낸 겁니다. 자, X 방향, Y 방향, Z 방향 여기에 있어 혼성화돼서 S, ES와 이렇게 반응을 이런 네 가지 형태로 혼성화될 수 있겠다고 이런 방향성을 가지고 할 수 있겠습니다. 항상 여러분들께서는 이게 기본이거든요. sp3는 요거는 잘 기억을 해놓고 있으면 되겠습니다. 쉽습니다. 그냥 원형에서 가진 sp3 2s에 있는 거와 세 개의 px, py, p2, pz 이렇게 이 정도로 기억하고 있으면 되겠습니다. 이 상태에서 혼성화되면 얘는 3인체 위에서 이렇게 올간다. 그런 이야기입니다. 두 번째는 sp2 혼성화. 이 같은 경우는 이제 BF3 같은 경우인데 이와 똑같은 sp3와 똑같은 가정 에너지를 받아 투입이 되어서 덜뜬 상태로 되고 즉 이러한 S와 P가 합쳐졌는데 P에 있는 두 개의 전자가 궤도 함수의 반응에 인볼브해서 결과적으로 sp2 궤도 함수를 행성하더라. 이렇게 보세요. BF3죠, 그죠? F에 있는 전자의 띠 있죠? 궤도 함수들과 B에 있는 전자 겹수를 이렇게 겹치는 형태. 그죠? 그런데, 붕소의 sp2 행수 궤도 함수는 플루린의 2p 궤도 함수와 중첩을 하더라. 이와 같은 평면 각은 이렇게 이와 각은 120도를 유지하더라. 즉, FBF 각은 120도를 유지하더라. 그런 이야기입니다. 그리고 이러한 어떤 궤도 함수를 최종적으로 가지더라. 이런 혼성화를 통해서 이러한 행수를 가지더라. 이런 이야기입니다. 자, 그리고 sp 혼성화 같은 경우는 BeCl2의 분자의 경우인데요. 가장 이제 선행 형태로서 가장 이제 쉽게 sp2s 이러한 형태로 궤도 함수가 만들어지고 형성이 되어 있고
이러한 행태의 선행 계열의 공유계라 함물을 행성할 수 있는 그런 sp 혼성 가정입니다. 혼성화입니다. 두 sp 그죠? 요 두 개의 아름 같은 두 개가 서로 겹치지는데 요 같은 BCl2 같은 경우에는 180도의 선행 계열을 하면서 이러한 궤도 여러분들께서 이제 이렇게 할 수 있죠. BCl2의 sp 혼성화 과정을 그려봐라 이럴 때는 이렇게 그리면 됩니다. ES, EP를 해서 각각 나눠주고 두 개는 비어있고 empty로 되어 있는 2P 궤도로 되고 하나만 SP에 이렇게 되더라. 이렇게 그려주면 되겠습니다. 결과적으로는 여러분 이렇게까지 그릴 필요는 없고요. 그냥 단순하게 그리면 되는데 이렇게 겹쳐 그잖아. 아니면 이렇게 요 표현입니다, 여러분. 그래서 그래가지고 이렇게 쓰면 되죠. 선행은 CLB, CL각은 180도다. 이렇게 하면 아주 여러분들이 나름대로 학습 많이 하셨다고 누구에게도 평가를 받을 수 있겠습니다. 자, 그리고 이러한 궤도 함수의 그런 행성은 어떻게 됐느냐? 이러면 한쪽은 X쪽에서 이쪽으로 가고 다른 한쪽에서는 이렇게 해서 이것이 중첩이 된 상태가 되겠습니다. 요 두 개가. 자, 요 10-표 4 같은 경우에 이제 SP, SP2, SP, SP2, SP3 이런 개념이 쭉 나와 있잖아요. 그죠? 아주 대표적인 요 세 가지를 여러분이 잘 기억을 해놓고 그러한 과정을 잘 이해를 하고 있으면 되겠습니다. 그리고 자, 이래 더 복잡한 것들이 있어요. 여러분들께서 요까지는 제가 요가 쉽진 않는데 SP3D 결합도 있고 하이브리제이션 있고 SP3D2 하이브리제이션 복잡한 경우가 있는데요. 아무튼 이런 것이 있다는 거 이렇게 서로 그냥 바깥쪽에 있는 전자들의 궤도 함수가 이런 SP 형태로 결합이 되는 경우가 있고 BCL 같은 경우 BF3 같은 경우는 삼각평면을 해서 이렇게 120도 각도를 유지하면서 서로 간에 혼성화를 하는 경우가 있고 또는 이제 3회체 행태 즉 메탄 같은 경우였죠. 메탄의 암모니아 같은 경우에 이렇게 109도의 형태를 유지하면서 3회체에서 이렇게 sp3 혼성화 즉 전자 궤도들끼리의 겹침 현상이 일어나더라. 그걸 이해해 주시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 여기 다음 각 분자에서 중심 밀주진 원자의 혼성화 상태고 오늘은 여기서 시간 관계에서 BH2만 봅시다. 자, 이것도 스트라테지를 이렇게 세 가지를 하면 돼요. 첫 번째 분자의 구조, 루이스 구조를 이렇게 그리죠. 그죠? 그 다음 VSPR을 위해서 중심 원자 중에 전자상 배열을 정해보죠. B 중에는 두 개의 결합성이 있잖아요. 하나, 둘, 그죠? 따라 전자상은 선행밖에 안 될 수밖에 없어요. 가장 기본적인 형태이죠. 요걸 보십시오. 전자 배치. 여러분들께서는 B의 전자 배치를 처음에는 아셔야 되고, 그러면 최고 외곽에 반응할 수 있는 혼자 가중률은 몇 개가 있느냐를 봐야 되겠죠. 그러면 두 개다. 그죠? 1에서 2에서, 그죠? 두 개. 이 2에서 각각의 H와 반응에 관련되겠다 해서 이렇게 그릴 수가 있겠고요. 루이스 식으로. 따라서 자동차 선행이 나오고 아마 제가 만약 이런 게 문제가 나온다면 선행이라고 이미 표현을 해줬을 거예요. 해줄 거예요. 여러분들께서 이까지는 신경을 쓰지 않거나 또는 이러한 어떤 테이블을 먼저 보여줄 형태입니다. 그리고 SP3 궤도함수는 선행 배열을 가지기 때문에 B는 H와 결합할 때 SP 혼성 결합을 사용한다고 결론된다. B 표 10-4를 참조하라. 혼성 과정은 다음과 같이 이른다고 예상된다. 우선 B의 바닥 상태에 대한 궤도함수 요렇게 그죠? 제일 처음에 이렇게 그리면 되겠죠. 2P, 2S, 2다 그죠? 그 다음 2P를 해줘. SP니까 궤도함수 P 궤도 혼성 궤도함수가 있어야 되겠죠? 여기서 이제 덜뜸 상태가 되어서 S에 있는 전자가 이렇게 P로 점핑을 한다. 그죠? 그리고 요 두 개가 같이 만나서 SP 궤도 함수를 행성하고 두 개는 2P 비어있는 여러분 이렇게 써주셔야 됩니다. 전체적으로. 마지막 이게 두 개의 SP 궤도 함수가 이전까지 다 가정이고 최종적으로 이렇게 될 수 있겠죠. 즉 최종적으로 수소 혼자의 1S 궤도 함수와 BSP 궤도 함수의 겹침에 의해서 두 개의 BH 결합이 형성된다. 따라서 BH는 선행 분자이다.
여기까지 오늘은 수업을 할 거고요. 예, 이제 전체적으로 이 삼극자 모멘트, 혼승화, 그리고 원자가 전자 이론 이 세 가지를 잘 이용을 하셔서 최종적으로 SP3, SP2, SP 결합이 있다는 거를 잘 이해해 주시고 기억해 주시면 좋겠습니다. 오늘 수업은 여기까지, 이번 주 수업은 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.